दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी। अज दिस वीडियो रिपोर्ट विच मैं एक बार फिर गुरबानी के प्रसारण के बेअंत महत्वपूर्ण मुद्दे उत्ते केंद्रित रहांगा। मैं अपनी बीती रिपोर्ट में जिक्र किया कि गुरबानी के प्रसारण या फिर किसी भी टैलीविजन चैनल नूं चलाण जो कि गुरबानी का सीधा प्रसारण श्री दरबार साहब तो करेगा, उस लिए खर्चे और इसकी कॉस्ट की हो सकती ने, इस उत्ते आप एक वक्री वीडियो बनावांगे। सो अज मैनूं लगा कि इस उत्ते वीडियो बनाने का समा है। ये वीडियो थोड़े तक पहुँचाना इस वास्ते भी जरूरी है क्योंकि पब्लिक डोमेन के बहुत किस्म दी गल्लां बातां होईयां ने। एक 5 या 6 मैंबरी कमेटी भी बनी जिसने कि अपनी एक रिपोर्ट PTC नूं जिहड़ा गुरबानी का प्रसारण दिते जाण दियां जिहड़ियां बेनिजमियां होईयां, उस दे विच रेगुलैरिटीज़ होईयां, कोताहियां होईयां या फिर कह लीए एक घोटाला कथित जिहड़ा होया उस उत्ते नशर की सी। लेकिन थोड़ी जी मैनूं हैरानी जरूर होंदी है कि बहुत से लोग जो कि चाहे इन्हां कमेटियां का हिस्सा सन या फिर इस तो पहला भी बहुत नुकताचीनी या मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन टैलीविजन ते सैटेलाइट टैलीविजन के ट्रेड नाल इस दे पूरे बिजनेस नाल जिहड़े लोग नहीं जुड़े हुए तो जिन्होंने इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है, वो लोग इस बारे टिप्पणी करते हुए मैनू नहीं लगता एक सही मार्गदर्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि लोगों के मनां दे विच कई किस्म दी गल्लां बातां या कई किस्म के सवाल आपां खड़े जरूर कर दिंदे आ, लेकिन उन्हां सवालों के जवाब लभना भी साडी जिम्मेवारी बनती है। सो जदों इस तरीके दीयां सो कॉल्ड इनफॉर्म्ड लोगों दीयां या ज़्यादा जिन्होंने कहते भी इंटैलीजेंट लोगों दी कमेटियां बनदियां ने, उन्होंने तत्थां नूं सही रोशनी दे विच रखण दी लोड़ है। सो अज मैनू लगा कि टीवी के प्रसारण तो उस उत्ते खर्चा कितना होएगा, क्योंकि SGPC वालों 200 करोड़ का एक मोटी फिगर दी गई। हालांकि SGPC अजे भी अपनी कमेटी के तहत इस फिगर को रिवाइज कर सकती है, एक रियलिस्टिक एस्टीमेट सामने रख सकती है इजलास के सामने, SGPC के जनरल हाउस के सामने, कि एक गुरबानी के प्रसारण का जोड़ा टैलीविजन तो सैटेलाइट चैनल वो उलीकणगे या उस नूं स्थापित करनगे, उसका खर्चा की होएगा। सो खर्चे की अज आप गल करांगे। मैं कुछ ही दिन पहला कुछ वीडियो वेखे, कुछ होर ऐसे अजिहे यूट्यूब अते फेसबुक उत्ते चलन वाले चैनल, जिवें कि मेरा अपना चैनल है, मैं तो यूट्यूब चैनल है, मैं फेसबुक पर नहीं हाँ, लेकिन इस तरीके के बहुत से टिप्पणीकार लोग या बहुत से पत्रकारों वालों मैं एक कमेंट वेखे भी चैनल तो बहुत सस्ते विच हो सकता है। मैं खुद भी इस चीज़ का जिक्र करता रहा हाँ कि 20 करोड़ के विच या 30 करोड़ का खर्चा है, SGPC 200 करोड़ रुपया क्यों मंग रही है। सो ये कई किस्म के संसे चैनल की कॉस्टिंग नूं लैके हैगे ने। अज आपां इस रिपोर्ट के जरिए ये सारी गल्लां बातां नूं रियलिस्टिकली तो सही परिपक्ष में समझने की कोशिश करिए, क्योंकि टैलीविजन नूं चलाना तो एक सैटेलाइट स्टेशन नूं चलाना, सैटेलाइट TV नूं भारत दे विच रन करना, उसका प्रसार जिहड़ा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसनूं घर घर दे विच लिजाना, केबल टैलीविजन के उत्ते उसकी उपलब्धता कराना, ताकि न सिर्फ देश भर सगों दुनिया भर दे विच जे कोई भी शख्स किते भी लाइव गुरबानी जो कि श्री दरबार साहब तो प्रसारित की जानी होंदी है, की जा रही है, उसनूं सरवण करना चाहे तो उसनूं कोई दिक्कत ना आवे, उसदे कोल वो साधन उपलब्ध होने चाहिए ने। कुछ लोगों ने इस वीडियो जो मेरा पिछला वीडियो सी उस विच टिप्पणियां भी कीतियां, तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब के उत्ते चैनल शुरू कर लिया जाए। तो सब तो खास गल ये रही कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार एक्टिंग जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां वालों ऐलान करता गया कि एक हफ्ते के विच यूट्यूब उत्ते जो कि SGPC का ऑफिशियल यूट्यूब है, उस उत्ते गुरबानी का प्रसारण यानी कि स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। एक बहुत ही शलाघायोग कदम है, तो यूट्यूब उत्ते गुरबानी का स्ट्रीम होना एक बहुत ही वेलकम स्टैप है, जिसकी कि काफ़ी ज़्यादा लोड़ भी सी। लेकिन उस तो बाद एक सैटेलाइट चैनल की गुंजाइश तो लोड़ हमेशा रहनी है। तो श्री अकाल तख्त साहब ने पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान होना दी उस प्रपोजल या उस उन्होंने पेशकश नूं ही वापस उन्होंने सामने रखता है। तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार के INB मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री तो जो लाइसेंस लेना है, जड़ियाँ परमिशनस लोड़ींदियां ने, उन्होंने छेती तो छेती दिवाउण दे विच पंजाब के मुख्यमंत्री अपना योगदान पाउण, यही आस है। सो कुछ इस तरीके की गल श्री अकाल तख्त साहब के एक्टिंग जथेदार साहब वालों की गई है, यानी कि भगवंत मान जो अपना जोर ही लाना है तो केंद्र सरकार को इसलिए राजी करन कि एक सैटेलाइट चैनल लिए जड़ियाँ भी मंजूरियां चाहिए होंदियां ने, जिस विच एक लाइसेंस की लोड़ होंदी है, उस तो इलावा कुछ होर क्लीयरेंसिस होंदियां ने, होम डिपार्टमेंट दी या सिक्योरिटी इंटैलीजेंस ने कई किस्म की क्लीयरेंसिस होंदियां ने, उन्होंने दिवाउण दे विच या उस पूरे प्रोसैस नूं छेती तो छेती निवेड़न दे विच अपना जो योगदान वो पा सकन तो वो जरूर पाण। बाकी माया के पक्षों, भेटा के पक्षों या फिर किसी भी कॉन्ट्रीब्यूशन के पक्षों सिख जिहड़ा समाज है, सिख कौम पंथ जिहड़ा समर्थ है, सो उस पक्षों कोई अजिही कमी नहीं है, ये अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब कह रहे हैं। सो अज आप समझने की कोशिश करते हैं कि जिहड़ा एक एस्टीमेट 200 करोड़ का सी, जिसनों कि आप अपने विचों बहुत से लोग इनफ्लेटिड मानते हैं, मैं भी कई रिपोर्टां में जिक्र किया कि इनफ्लेटिड हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ी जी कॉस्ट नूं रीवर्क किया है मैं, क्योंकि कई चैनलों नूं स्थापित करन दा इनिशियल स्टेजिस के उत्ते उन्हां चैनलों के नाल जुड़े रहने का मौका मैनूं भी मिला।
ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੋ ਕਿ ਐਮਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੈਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2009 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2008 ਤੇ 2009 ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਸਡ ਫੋਕਸ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਨਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 2013 ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸੀ, ETV ਤੋਂ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਡ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੈਪੈਕਸ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ P&L ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। YouTube ਉੱਤੇ, Facebook ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ TV ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਪੇਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਮੋਨੀਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦਣੇ, ਆਪਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੌਂਡਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਨਕੋਡਰ ਡੀਕੋਡਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਲਈ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਸਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ SGPC ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਪੈਕਸ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਗੈਜਟਸ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੇਪੈਕਸ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਜੇ ਕੋਈ TV ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਵਰਥ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੈਟ ਵਰਥ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈਟ ਵਰਥ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ
होना चाहिए, यानी कि 20 करोड़ उसके खाते दे विच होना चाहिए, उसका पेड अप जो कैपिटल शेयर है वो 20 करोड़ का नैटवर्थ होना चाहिए। सो इस केस दे विच क्योंकि गुरबाणी कीर्तन नूं रिले करना है, सो 5 करोड़ का जिहड़ा नैटवर्थ है वो सफिशेंट है। लेकिन जे ये 20 करोड़ या 200 करोड़ भी हुंदा तो SGPC इस प्रति समर्थ है, वो किसी भी लैवल उत्ते नैटवर्थ के उस पैमाने तो काफ़ी अगे चली जाती है। इस पक्षों SGPC नूं कोई प्रॉब्लम नहीं। सो चैनल नूं शुरू करन ते लॉन्च करन दी जिहड़ी इनिशियल कॉस्ट है वो जे आपां ज़्यादा तो ज़्यादा मन्नीए तो 10 करोड़ तो किते भी उत्ते नहीं टपदी है। उस दे विच हर किस्म का लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट जिहड़े गैजेट्स हैगे ने वो शामिल किए जाएंगे इस पूरे के पूरे ऑपरेशन दे विच। सो SGPC जिहड़े 200 करोड़ की गल कर रही है, जे वो केपेक्स के पक्षों कर रही सी, यानी कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर या इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के पक्षों कर रही सी, तो बहुत ज़्यादा गल कर रहे हैं। लेकिन आपां हले ओपैक्स की गल नहीं की है, तो ओपैक्स के उत्ते जब तक आप नहीं आते तब तक आप उस 200 करोड़ की फिगर नूं सही तरीके नाल समझ नहीं पाएंगे। सो कैपेक्स 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के नाल एक चैनल नूं शुरुआत उसकी की जा सकती है। उस दे विच हर संभव ते हर लेटेस्ट गैजेट, मॉडर्न इक्विपमेंट उस दे विच रहेगा। हुण आपां ऑपरेशनल कॉस्ट ते आंदे जो कि बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। भारत वर्गे मुल्क दे विच एक सैटेलाइट चैनल नूं चलाना एक बहुत औखा काम है विदेशों के मुकाबले, जिथे कि डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, यानी कि अपने चैनल नूं लोकां तक, कंज्यूमर तक, व्यूअर्स तक पहुँचाने की जिहड़ी कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जिसनूं कहा जाता है, केबल टीवी के जरिए, DTH के माध्यमां के जरिए, ऑप्टिकल फाइबर के होर कई जिहड़े मॉडर्न तरीके हैगे ने, ढंग तरीके, वो कॉस्ट विदेशों में बहुत घट है। लेकिन भारत विच केबल टीवी का एक अजिहा सिस्टम चलता है जिस विच कि सानूं एक बहुत हैवी कैरेज फीस देनी पैंदी है। सो जदों आपां एक दूसरे एस्पैक्ट किसी भी चैनल के खर्चे की गल करते हैं जिसनूं कि आपां ओपैक्स मानते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट मानते हैं, यानी कि उसकी रोज़मर्रा की कॉस्ट जिसनूं कि एनुअल टर्म्स दे विच समझा जाता है, यानी कि हर साल कितना खर्चा होना है। पहला आपां केपेक्स की गल की जो कि तकरीबन 8 तो 10 करोड़ रहा हो सकता है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट तय तुसीं करोगे। ये संभव है तुहानूं 5-7 सालों के विच कुछ इक्विपमेंट नूं चेंज करना पवे, कोई उहदी रीहॉलिंग होवे, कुछ कैमरे तुहाडे टुट जाण विच नुकसान हो जाए, उस तो बाद उन्होंने दोबारा दुरुस्त किया जाए, नए कैमरे खरीदे जाए। सो वो कॉस्ट हो सकता है 5-6 साल बाद थोड़ा थोड़ी बहुत होर उस उत्ते खर्चा करना पे, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट ने हर साल थोड़े उत्ते पैना है। सो ये ऑपरेशनल कॉस्ट भारत दे विच किसी भी सैटेलाइट चैनल नूं चलाउण दी बहुत ज़्यादा है। इस तहत भावें गलबात एक अजिहे एंटरटेनमेंट या नॉन न्यूज़ करंट अफेयर चैनल की होवे या फिर एक धार्मिक चैनल, रिलीजियस चैनल की होवे, जिस तरीके का चैनल SGPC वालों चलाया जाण दा जिहड़ा पूरा दा पूरा प्रोग्राम है वो लिखिया जा रहा है, या फिर कोई भी होर चैनल होवे, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भारत दे विच बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये कॉस्ट किते भी किसी भी अच्छे चैनल लिए 10 करोड़ तो शुरू होकर 40 करोड़ तक जाती है, यानी कि हर साल तुहानूं 10 करोड़ तो लैके 40 करोड़ तक का जिहड़ा खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ते होर जिहड़े एस्पैक्ट्स ने किसी भी चैनल नूं चलाउंदे उस उत्ते खर्च करना पएगा। हुण बथेरे चैनल जिहड़े बजट दे विच चलदे ने, यानी कि घट समर्था हुंदी है, घट संसाधन हुंदे ने, घट उन्हां दा रेवेन्यू हुंदा है, वो संभव है कि किसी भी चैनल नूं 7-8-9 करोड़ के भी चला लेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, तो वो क्यों पक्ष महत्वपूर्ण है उसनूं अज आपां समझण की कोशिश करनी है। क्योंकि जे SGPC श्री दरबार साहब तो प्रसारित होने वाली गुरबाणी के संदर्भ में एक चैनल चलाउंदा है, उसकी हर साल की जिहड़ी कॉस्ट है, यानी कि जो रकम है जो कि उसनूं खर्च करना पएगा उस चैनल के ऑपरेशनस नूं रन करने लई, वो किसी भी हालत दे विच तकरीबन 35 तो 40 करोड़ रुपए तो थल्ले नहीं होने वाली। यानी कि एक साल दे विच कोई भी अजिहा चैनल जो कि गुरबाणी का प्रसार ते प्रचार, उसका प्रसारण जिहड़ा है सही तरीके नाल पंजाब दे विच, पंजाब दे आस-पास दे अजिहे सूबे इलाके जिथे कि सिख वसों है, उन्हां दे विच हर घर दे विच केबल जिहड़ा सिग्नल जा रहा है उस दे उत्ते गुरबाणी का जिहड़ा प्रसारण है वो पहुँचे, ये चीज़ नूं सुनिश्चित किया जाए। इस तो इलावा पूरे भारत वर्ष दे विच, यानी कि देश भर दे विच DTH प्लेटफॉर्म के जरिए, क्योंकि हर सूबे दे विच महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश वर्गे सूबे दे विच तुसी अपनी केबल डिस्ट्रीब्यूशन उत्ते पैसा खर्च नहीं करोगे, उहदे विच कोई भी समझदारी नहीं है। लेकिन उन्हां राज्यां दे विच भी सिखां दी वसों है, वो चाहुंदे ने कि गुरबाणी का जिहड़ा प्रसारण है उन्हां तक भी पहुँच सके। सो इन्हां राज्यां दे विच भारत दे जिन्ने भी होर राज ने, पंजाब, हरियाणा ते हिमाचल या चंडीगढ़ नूं छड्ड के इन्हां राज्यां दे विच DTH लोकां तक पहुँच करन दा एक बड़ा ही मजबूत माध्यम है। हुण इन्हां दी कॉस्ट इन्नी किवें वधदी, आपां इसनूं समझण दी कोशिश करते हैं। तुसीं भी सोचोगे कि 10 करोड़ तो 40 करोड़ कॉस्ट किवें चली जाती है। सो आपां ये समझिए कि एक कुछ लोगों ने कमेंट दे विच भी जिक्र किया कि DD जिहड़ा फ्री डिश है, यानी कि एक अजिहा फ्री टू एयर चैनल जिसकी की बोली
जिस उत्ते कि जिहड़ा स्लॉट है किसी भी चैनल का जिहड़ा एक स्लॉट उस उत्ते हर साल उसनूं एलोकेट किया जाता है, उसकी हर साल एक ऑक्शन होंदी है, बोली लगती है। कोई समा हुंदा सी अज तो 5-7 साल पहला जदों कि 5 करोड़ तक का एक स्लॉट विकता सी, यानी कि एक चैनल नूं तुसीं जे हर घर दे विच फ्री डिश उत्ते उपलब्ध कराना है, यानी कि फ्री टू एयर भारत के किसी भी टैलीविजन सैट के उत्ते जिहड़े चैनल चलते हैं उन्हां दे विच ये चैनल आए। उस लिए पहला 5 करोड़ देना पैंदा सी, लेकिन अज की तरीक के बोली जी है यानी कि बिड है ये 15 तो लैके 20 करोड़ तो शुरू होंगी है। इस साल की बिड जी है खत्म हो चुकी है। सो सीधे सीधे तुसी डी फ्री डिश उत्ते गुरबाणी नूं या गुरबाणी कीर्तन के प्रसारण नूं लियाण लई तुहानूं हर साल 15 तो 20 करोड़ घट्टो घट्ट इन्ना खर्चा करना पैना है। हुण इस दे विच किन्नी क रियायत हो सकती है, क्योंकि बिडिंग सिस्टम है, ऑनलाइन बिडिंग होंदी है, तुसी कुछ ज़्यादा इस विच कर नहीं सकते। ऑनलाइन बिडिंग के जरिए कि भारत सरकार इस दे विच कुछ रियायतां SGPC नूं दे सकते हैं तो इस कीमत नूं घटाया जा सकता है, एक वखरा एस्पैक्ट है। लेकिन अज की तरीक के तुहानूं 15 तो 20 करोड़ का खर्चा करना पैना है। PTC न्यूज़ भी या PTC जिहड़ा पंजाबी है वह भी काफ़ी देर तक फ्री डिश उत्ते जब तक शायद 4-5 करोड़ रुपए तक इसकी कीमत रही, उस वक्त तक उसने भी गुरबाणी का प्रसारण तो PTC पंजाबी नूं फ्री डिश उत्ते रखा। लेकिन जदों इस बिड की कीमत वधदी गई, यानी कि इन्हां बोलियां दा जिहड़ा अंकड़ा सी पार हुंदा गया, हुण 15 तो 20 करोड़ की बोली जदों खुलदी है तुहानूं इस तो उत्ते यानी कि 15 तो 20 करोड़ तो उत्ते ही कोई अमाउंट कोट करके इस बिड नूं जितना पएगा, तां ही तुसी उस स्लॉट नूं हासिल कर पाओगे। उस स्थिति दे विच PTC पंजाबी भी इस तो पिछे हट जाता है, जिस दे उत्ते एतराज़ बहुत से लोगों ने मेरे कमेंट जिहड़े उन्होंने यूट्यूब चैनल उत्ते कीते भी तेरी वीडियो विच उस तो पहला उन्होंने जताया सी। सो सीधा 15 तो 20 करोड़ रुपया साल का खर्चा था डिस्ट्रीब्यूशन का यह होया। इस तो बाद आपां पंजाब दे विच फास्ट वे जो कि ना करते करते किसी भी चैनल तो, चाहे वह एंटरटेनमेंट का चैनल हो, चाहे वह न्यूज़ का चैनल हो, 2 करोड़ तो लैके 4 करोड़, मैं 2 करोड़ बहुत घट कह रहा कि तुसीं सिफारिशां पवा लो, फास्टवे के मालकां नूं ते जिन्ना मर्जी जोर पवा लो। सो 2 करोड़ तो लैके 4 करोड़ के विच जे कोई नवा प्लेयर आता है तो उस तो 4 करोड़ रुपया कैरेज फीस के रूप में लिया जाता है फास्टवे तो। तकरीबन 35 लाख के आस पास ऐसे कनैक्शन है ने फास्टवे के। सो पंजाब दे विच 35 लाख घरां जिन्हां दे विच केबल का कनैक्शन है, गुरबाणी के कीर्तन नूं पहुँचाना जिम्मेवारी होएगी SGPC की या किसी भी अजिहे अदारे की जो कि गुरबाणी के प्रसारण नूं रिले करता यानी कि टैलीकास्ट करता है। सो इन्हां 35 लाख घरां तक पहुँच करने लई तुहानूं साल का 2 तो लैके 4 करोड़ डिपेंड करता है भी फास्टवे दे नाल तुसीं किवें नेगोशिएट करदे हो देना पएगा। इसी तरीके नाल केबल का जिहड़ा खर्चा गुआढ़ी राज्यां हरियाणा, हिमाचल ते चंडीगढ़ दे विच वो ज़्यादा नहीं है, कुछ नॉमिनल है 80 लाख तो लैके 1 करोड़ या 1.25 करोड़ दे विच तुसीं दोनों तिन्नां राज्यां दे विच केबल दे उत्ते अपना चैनल पहुँचा सकते हो। सो जे आपां पंजाब ते हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ की गल कर लीए तो इत्थे केबल टीवी के उत्ते गुरबाणी के प्रसारण या किसी भी अजिहे चैनल नूं पहुँचाउण लई सानूं घट्टो घट्ट 4 तो लैके 5 करोड़ तक का खर्चा करना ही पएगा। इस तो इलावा आप DTH उत्ते आ जाइए जो कि एक अनिखड़वां हिस्सा है अज टैलीविजन या सैटेलाइट टैलीविजन के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जिस तहत कि साडे DTH आ जाते हैं, उस टाटा स्काई है, उस डिश TV है, वीडियोकॉन है, एयरटेल है। हुण टाटा स्काई एक चैनल नूं अपने प्लेटफॉर्म के उत्ते स्पेस देने लई तकरीबन 2.5-3 तो लैके 4 करोड़ तक भी चार्ज करता है। नॉमिनली भी जे आपां गल कर लीए अज तो मैनूं चंगी तरह याद है, अज तो 6-7 साल पहला भी वो 1.5 तो 2 करोड़ नहीं छड्या करते सी, अज एक कीमत होर वध चुकी है। हाँ, इत्थे नैगोशिएशन का बहुत स्कोप होंदा है क्योंकि गुरबाणी कीर्तन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिले है, टैलीकास्ट है। सो टाटा स्काई नूं अपनी कीमतां घटाणियां पैणगीਆਂ, उन्हां दे नाल गलबात नूं नैगोशिएशन के जरिए एक लैवल ते लिया जा सकता है, क्योंकि टाटा स्काई ने एक टैलीकास्ट के राइट्स नूं लैके गुरबाणी के प्रसारण के टैलीकास्ट नूं लैके एक लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई भी PTC पंजाबी ते PTC न्यूज़ के खिलाफ 2010 या 2011 के आस पास लड़ी। सो मामला जिहड़ा सी हाई कोर्ट तक पहुंचा, कई पटिशनस नूं क्लब किया, फैसला आखिरकार PTC पंजाबी की फेवर दे विच आया। लेकिन टाटा स्काई ने इस लड़ाई नूं एक कानूनी लड़ाई बनाया सी। सो टाटा स्काई दे उत्ते तुसीं जे गुरबाणी कीर्तन या अपने चैनल नूं प्रसारित करना, उसकी तुहानूं कीमत 2 करोड़ तो उत्ते कुछ भी देनी पै सकती है नैगोशिएशन करन तो बाद भी। डिश TV ते वीडियोकॉन इकट्ठे चार्ज करते हैं 3 करोड़ रुपया तुहानूं इन्हां प्लेटफॉर्म नूं सालाना देना पएगा। नैगोशिएट तुसीं कर लैंदे हो 50, 60, 70, 80 लाख करोड़ रुपया भी शायद हो सकता तुहानूं माफ़ करता जाए, लेकिन ना करते 2-2.5 करोड़ तुहाडा इत्थे लगना है। एयरटेल तकरीबन 1 करोड़ रुपया चार्ज करता है, लेकिन क्योंकि गुरबाणी नूं प्रसारित करने वाला एक चैनल हो सकता है तो हो सकता है 30-40 लाख की रियायत उस विच भी तुहानूं मिल जाए। सो लै दे के जे आपां ये सारे दे सारे DTH के प्लेटफॉर्म्स लाइए, सारे DTH के प्लेटफॉर्म्स के उत्ते भी गुरबाणी कीर्तन या फिर अपने चैनल नूं उपलब्ध कराना एक मैंडेटरी गलबात होएगी, क्योंकि इस चीज़ नूं अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि तुसीं कई प्लेटफॉर्म्स के उत्ते ना हो। सो SGPC वालों चलाए जाने वाले चैनल जिस उत्ते गुरबाणी का प्रसारण होएगा
ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲੀ 27 ਜਾਂ 28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਸਟ 40 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪੈਕਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30, 35, 40 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੀਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਬੀਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਰਵਰ ਉਸਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਦਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਾਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਆਫਿਸਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, 60 ਤੋਂ 70%, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ 70 ਤੋਂ 80% ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਕਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਈਏ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45, ਹੁਣ 45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਂ 4-5 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ PTC ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਯੋਜਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁਟੇਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਸਟਰੀਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 24 ਆਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ&ਬੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰੂਜ਼ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਵਰੇजेस ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 125 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਲੇ, ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 125 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1-1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲਰੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ, ਕੇਪੈਕਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੇਪੈਕਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਓਪੈਕਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਲਾ ਲਾਂ, ਹੁਣ ਓਪੈਕਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਾਂਚ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕਾਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, DTH ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ SGPC ਦੀ ਉਸ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਗਰ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਜੇ ਤਾਂ SGPC ਨੇ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 200 ਕਰੋੜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਕਰੋੜ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਐਨੀਵੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300-350 ਜਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਆਯੋਜਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਇੱਕ Facebook ਚੈਨਲ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। YouTube ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਲਟਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਏਗਾ SGPC ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬਾਰ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਜੂਰੇਟ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-10% ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, DTH ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈਨਲ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਇसी ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।